the introduction of RMI. It is an see. Hmm, just a minute. Hmm. It is an API that provides a mechanism to develop distributed apps rather. Distributed, you know it very well, right at the beginning of Unit 1. આપણે જોતા હતા કે એડવાન્સ જાવા છે it is the app for developing distributed application means the apps which are distributed over network. અલગ અલગ જગ્યાએથી અલગ અલગ લોકો એને યુઝ કરતા હોય, but the apps are stored at the server side so that બધા એને at the same time access કરી શકે. Now what the objects on different computers can interact in a distributed network. જો આ એક અલગ વસ્તુ છે. જો to run an application from the server is an another thing, but અહીંયા શું છે, objects on different computers can interact in a distributed network. હવે અહીંયા network application, તમે એવી network application બનાવશો કે તમે કોઈ એક object બનાવશો ક્લાસનું. હવે ક્લાસ છે લોકલી તમારા કોમ્પ્યુટરમાં નહીં હોય. It is an implementation of class which is available on server. એટલે સર્વર ઉપર એક ક્લાસ હશે, એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન તમે ક્લાયન્ટ ઉપર બનાવશો, and again એની મેથડ્સ જે છે you are going to execute directly on server. We'll get into it. આના પછીની જે સ્લાઇડ્સ આવશે એમાં થોડુંક ડેપ્થમાં આવશે. જો અહીંયા જ છે, it allows an object to invoke methods on an object running on another JVM, right? આપણું જે લોકલ કોમ્પ્યુટર છે એની અંદર બી એક JVM હોય, but અહીંયાથી આપણે એક એવી મેથડ કોલ કરશી which is running on another JVM which is at this our side. Now RMI is the Java's version of what we generally known as RPC, the remote procedure call. There is a standard called RPC. RPC જાવામાં implement કેવી રીતે થયું છે તો કે RMI થી. But what are the advantages that Java has added to it? But with the ability to pass one or more objects along with the request. ખાલી request pass થાય એવું નહીં. Let's say you want to pass few parameters. તમારે કોઈ number pass કરવો છે, કોઈ strings pass કરવી છે, or any other things that you want to pass with that object, you can pass. The object जो है the object can include information that will change the service and that is performed in the remote computer. Means object જે અહીંયા જે આપણે call કરીએ છીએ, object થી એટલે કે method call કરીએ છીએ, એની સાથે you can pass on the information. And finally RMI provides the remote communication, right? તો એની જ વાત કરીએ છીએ આપણે, between the application using two objects. Yes, જો એના technical words આ છે, stubs and the skeleton એવું બોલે. એનું ફર્ધર ડિસ્કશન હમણાં જ આવશે કે સ્ટબ કેને કહેવાય એન્ડ સ્કેલેટન કેને કહેવાય. મીન્સ જે કોમ્યુનિકેશન થાય છે આરએમઆઈથી એ આ બે વસ્તુનું હોય છે, બે ઓબ્જેક્ટનું હોય છે. એક છે સ્ટબ છે અને બીજું છે સ્કેલેટન છે. એ બંને અલગ અલગ જગ્યાએ હોય છે. બોથ ઓફ ધેમ રિસાઇડ્સ ઓન ડિસ્ટિંગ્વિશ પ્લેસીસ. કઈ કઈ? લેટ્સ સી. પછી આ એક ફર્ધર એનું એક્ઝામ્પલ છે, બહુ એની કોઈ ડેપ્થમાં જવાની જરૂર નથી. આપણે એનું આર્કિટેક્ચર જોઈએ. This is the architecture. See, RMI allows an app to call objects located remotely. Right? હમણાં જ વાત થઈ. Just a minute. Let me have the pen. આ place ખાલી છે. This is the client, right? And થોડુંક far location, right? Remote જેને આપણે બોલીએ છીએ. See, remote means અલગ હોય એને remote કહેવાય. આપણે કેમ remote use નથી કરતા? So this is the client, right? A client નું JVM છે. This is client and this is server. અહીંયા આનું JVM હોય, right? અને અહીંયા આનું JVM હશે. Both of them their own JVM. બંનેની અંદર એક object બી હશે. આની પાસે બી object હશે. but એ object હશે એ કેને belong કરતો હશે? There is a class on server, right? એ ક્લાસનો object આપણે અહીંયા બનાવ્યો હશે. એ જ્યારે મેથડ્સ રન કરે ને, અહીંથી કોઈ મેથડ્સ રન કરે તો મેથડ્સના પેરામીટર અહીંયા જઈને રન થતા હોય, એટલે કે એક્ઝિક્યુટ થતા હોય. સો ઇટ્સ ધીસ
allows an app to call object methods located remotely. आणि methods જે છે object ની એ server ઉપર હોય એને run કરે. Now sharing resources and processing load across system means એના data જે છે એટલે કે data method ને call કરો via એના data છે એ server ઉપર transfer થાય. The client information is transferred into an intermediate format like XML or HTML. Means see client ઉપરથી જ્યારે સર્વર ઉપર ઓબ્જેક્ટ થ્રુ મેથડની અંદર ડેટા પાસ થતા હોય ઇન્ટરનલી થતા હોય છે એ આપણે ન કરવાના હોય અને આમ બી પ્રેક્ટિકલ આપણે ઇગ્નોર જ કરવાનું છે સો ઇટ ડઝન્ટ મેટર બટ સ્ટીલ ડેટા જે પાસ થતા હોય એ મે બી XML થ્રુ પાસ થાય અને HTML થ્રુ એ પાસ થતા હોય છે. Now the RMI app, now it comes, has two separate programs, right? બે અલગ program હોય which are known as client program as well as the server program. It is based on earlier technology. જો પહેલા જ આવ્યું હતું કે RMI જે છે it is an implementation of RPC. It is a general term by Java. So RMI is based on earlier technology for procedure programming, which is remote procedure call. એટલે આ તો પહેલા થઈ જ ગયું હમણાં જ. Now RPC performs all networking. Yes, જો internal આ જે છે એ શું કામ કરે છે? Internally it performs all networking and marshalling. Marshalling means the organizing of all the data. Means મેં હમણાં કીધું ને એમાં ડેટા જે છે કેવી રીતે પાસ થઈ છે as a developer we are not supposed to bother. It is decided by the RPC protocol. Internally એ જ decide કરશે કે ડેટા છે એ કેવી રીતે એને પાસ કરવા છે. લાઈક જો એક ડાયાગ્રામથી પ્રેઝન્ટ કરેલું છે મેં હમણાં એક ડાયાગ્રામ દોર્યો હતો એની જેમ see આ ઇન્ટરનેટ આવ્યું રાઈટ which is also known as WAN, the wide area network, or simply internet. Here is the client and here is the server, right? આ બે અલગ અલગ વસ્તુ અહીંયા આપેલી છે. Now જો client સાઇડ છે અને અહીંયા સર્વર સાઇડ છે. sorry mouse click થઈ ગયું બોલતે. This is the client and this is the server. જો client હોય ને એના પાસે we have this stub અને server હોય એના પાસે actually skeleton હોય. લખેલું નથી but it has this skeleton. આ clientનો કોડ છે રાઈટ એ via stub બરાબર છે એને એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન છે એનું નામ એ લોકો એને stub આપે છે. It sends the marshal argument. See marshal means જે ફોર્મેટમાં ડેટા ટ્રાન્સફર કરવાનો હોય એ ફોર્મેટમાં ડેટા ટ્રાન્સફર થાય છે. Now on the server side એક RMI ની જે કહેવાય ને એક રજિસ્ટ્રી હોય because see સર્વર ઉપર you may have many objects, right? દરેક ક્લાસના ઘણા બધા objects હશે but to identify કયો object છે એટલે કે કયા objectની કઈ મેથડ કોલ કરવી છે એની રજિસ્ટ્રી ઉપરથી ખ્યાલ આવે. So call the remote objects methods પછી અહીંયાથી જે બી એની વેલ્યુ હોય રિટર્ન થાય અધરવાઇઝ કોઈ એક્સેપ્શન જનરેટ થયું તો એ થાય અને સેમ પ્રોસેસ પાછી આવે છે. Sends the marshals or the marshal results or the exception અને via stubમાં ડેટા આવી જાય and the client will get the data. Now the concept of RMI. The RMI application can be divided into two parts. જો હવે આવે છે the client program and the server program. Now server program creates some remote objects, right, and make their reference available. અહીંયા મેં જેમ કીધું ને RMI રજિસ્ટ્રી જે હોય ને એના પાસે લિસ્ટ ઓફ ઓબ્જેક્ટ્સ જો આ બધા આમાં લો પહેલી RMI છે આ બીજી RMI છે this is the third one and this is the fourth. મીન્સ ક્લાયન્ટ માટે એના એક રજિસ્ટ્રી જે છે એની અંદર એની એન્ટ્રી થઈ કહેવાય. તો કોઈ બી રિક્વેસ્ટ અહીંયા આવે એટલે જો અહીં લખેલું છે create some remote objects, make the references available for the client to invoke the method on it. The client program makes the request. અહીંથી જો client છે request કરે છે for the remote objects on server and invokes the method on it. Yes, so any technical terms जो बोलो तो stubs and the skeleton are two important objects used for communication with remote object. How?
like this. This is machine 1, this is machine 1, right? આ પહેલું મશીન છે આપણું, એટલે કે પહેલું કોમ્પ્યુટર છે. This is the another machine. આમાં જો બે પીયર મશીન બી હોઈ શકે છે. મશીન 1 અને મશીન બી એટલે લખ્યું છે, એટલે કે મશીન એ અને મશીન બી. કોઈ બી કોમ્પ્યુટરને તમે સર્વર તરીકે ટ્રીટ કરી શકો છો, બટ જનરલી આરએમઆઈ જે છે એ આપણે સર્વર સાથે કોમ્યુનિકેટ કરી છીએ, એટલે ઈચ ટાઈમ હું જે મેન્શન કરું છું એ સર્વરની વાત કરું છું. બટ માની લો તમે અને તમારા ફ્રેન્ડ કોઈ એને ટ્રાય કરવા માગતા હો, તો બે કોમ્પ્યુટર તમે લેનમાં સેટ કરેલા હોય, એમાંથી કોઈ બી એકને તમે સર્વર બનાવી એની અંદર સર્વરનો પ્રોગ્રામ રન કરી રજિસ્ટ્રી સ્ટાર્ટ કરી એ જ પ્રોગ્રામ તમારા બીજા જે લેનમાં કોમ્પ્યુટર છે એનાથી કોલ કરી શકો. સી મશીન એ, અને આપણે ક્લાયન્ટ કન્સિડર કરીએ છીએ. This is said to be the client, right? This is client and this is going to be the server. See why અને client એટલા માટે કહી છે because it is a caller, right? Callers શું કરે કે રિક્વેસ્ટ કરે. તો એઝ આઈ સેડ એનું મેકેનિઝમ જે બનાવે છે, જે કોલર હોય એ લોકો એમાં મીન્સ એને સ્ટબ બોલે છે. અહીંયા જે બી ક્લાસનું સ્ટ્રક્ચર હશે એના એ મેથડ્સ બનાવેલી હશે અને સેમ મેથડ અહીંથી એ એક્ઝિક્યુટ થશે. એટલે સ્ટબ થ્રુ અહીં જો માર્શલિંગ જેવા હતા ને, માર્શલિંગ થાય, ડેટા ટ્રાન્સમિટ થાય એટલે માર્શલ થાય, રાઈટ? માર્શલિંગ આપણે આવ્યું હતું, માર્શલ થાય, ડેટા ટ્રાન્સમિટ થાય, ઇન્ટરનેટ, રાઈટ? વેન આવ્યું આપણું, હિયર ઇટ ઇઝ વેન. અને ડેટા છે સ્કેલેટન ઉપર આવે. સ્કેલેટન ઉપર આવે એટલે રિમોટ ઓબ્જેક્ટ્સ હોય. અહીંયા હજી એક એની રજિસ્ટ્રી બી હોય. એ રજિસ્ટ્રીમાં જોયો ભાઈ કેના માટેનો તમે કોલ કરેલું છે, કયા ઓબ્જેક્ટ માટે યુ હેવ અ રિક્વેસ્ટ, ક્લાયન્ટે રિક્વેસ્ટ કરેલી છે, એકોર્ડિંગલી જે છે એનું મેથડ કોલ થાય અને રિસ્પોન્સ છે વળી પાછો ક્લાયન્ટને મળે. જો ફર્ધર એમાં કીધું છે હવે એક એકનું સ્ટબ શું કરે ને ક્લાયન્ટ શું કરે એ બતાવેલું છે. પ્રીવિયસલી જે હું બોલ્યો ને એ જ અહીં જો લખેલું છે. Now stub act as a gateway for the client, right? ક્લાયન્ટે કાંઈ બી ઇન્ટ્રોડક્શન કરવું હશે યુઝિંગ RMI, બરાબર, સર્વર સાથે, તો ઇટ નીડ્સ અ સ્ટબ, રાઈટ? ઇટ ઇઝ અ મેકેનિઝમ. આ જ રીતે એ કામ કરી શકે, અધરવાઇઝ એ કોઈ રિક્વેસ્ટ ન કરી શકે. લાઈક સાવલેટ કેમ બનાવતા હતા? તો કે HTML ફોર્મની તમને જરૂર પડતી હતી. HTMLથી તમે કોઈ સાવલેટને કોલ કરી શકો ને. લાઇકવાઇઝ જો ક્લાયન્ટ હોય એને સર્વરની કોઈ RMI સાથે કામ કરવું હોય તો એક સ્ટબ મીન્સ એક ક્લાસ બનાવવો પડે. એ ક્લાસની ઓબ્જેક્ટ બનાવીને એને કોલ કરવું પડે, તો એને સ્ટબ કહે છે. It resides on client side and communicate with the skeleton. Means આ સ્ટબ કેવું હશે તો લાઈક સ્કેલેટન એવું બોલી શકો. It establishes a connection between remote object and transmit the request. અહીંથી રિક્વેસ્ટ છે અહીંયા પાસ થશે. Now skeleton object resides on the server as we can see here. જો આ સર્વર છે હમણાં જો કે આપણે આવી હતી આ વસ્તુ, એન્ડ ધીસ ઇઝ ક્લાયન્ટ. અને આ એનું ઇન્ટરમીડિયેટ જે છે આ વેન છે, ઇન્ટરનેટ. ઇટ કેન બી વેન, ઇટ કેન બી લેન ઓલ્સો. અને સમટાઈમ લોજિકલી જો તમે કામ કરતા હો, બરાબર છે, તો તમે સિંગલ કોમ્પ્યુટરમાંથી એક જ વર્ચ્યુઅલી ક્લાયન્ટ અને સર્વર બનાવીને કામ કરી શકો. It is responsible for passing requests from stub to the remote object. Now હવે ફાઇનલી લાસ્ટ આઈ થિંક 2 કે 3 સ્લાઇડ્સ જ છે. થોડીક RMI સ્ટબમાં શું થાય છે એની વાત કરશે અને પછી RMI સ્કેલેટનમાં શું થાય એની વાત છે. Now stub is an object જે હમણાં સુધી આપણે જોયું એ જ, act as a gateway for the client. યસ, જો અહીંયા હવે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એ લખેલું છે શું થાય છે. ઓલ આઉટગોઈંગ રિક્વેસ્ટ આર રાઉટેડ થ્રુ ઇટ. અહીંથી જે બી ઇન્ફોર્મેશન જશે સ્ટબ થ્રુ જ જતી હશે. ઇટ ડિસાઇડ્સ એટ ધ ક્લાયન્ટ, એ તો આપણે ખબર જ છે. એન્ડ રિપ્રેઝેન્ટ્સ ધ રિમોટ ઓબ્જેક્ટ. મીન્સ સર્વર ઉપર કેને એક્સેસ કરવું છે, મીન્સ સર્વર ઉપર કયા ઓબ્જેક્ટને આપણે એક્સેસ કરવું છે, સ્ટબ પાસે ઇન્ફોર્મેશન હશે. When the caller invokes the method, કોઈ મેથડ એની કોલ થાય ઓન ધી ક્લાયન્ટ સાઇડ એટલે કે સ્ટબના ઓબ્જેક્ટ થ્રુ, ઇટ ડઝ ધ ફોલોવિંગ ટાસ્ક. હવે શું એકચ્યુઅલી થાય, એકચ્યુઅલી આનું કોમ્યુનિકેશન થાય ત્યારે તો ઇટ ઇનિશિએટ ધી કનેક્શન વિથ રિમોટ
વર્ચ્યુઅલ મશીન આના સાથે સર્વરના સ્કેલેટન સાથે એક કમ્યુનિકેશન લિંક એસ્ટાબ્લિશ થાય. It writes and transmit the Marshall parameters to the JVM. ડેટા જે છે એ માર્શલિંગ થઈ અને અહીંયા સર્વર ઉપર આવે. ઇટ વેઇટ્સ ફોર ધ રિઝલ્ટ. ઓબ્વિયસ વસ્તુ છે ને, જ્યારે તમે એક રિક્વેસ્ટ મોકલી દીધી રાઈટ, પછી ડેટા તમે માર્શલ કરીને મોકલી દીધા. નાવ ઇટ ઇઝ ધ રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓફ ક્લાયન્ટ, સોરી ધી સર્વર, ધ સ્કેલેટન, વોટ ટુ ડુ. એને જે બી એમાં પ્રોસેસ કરવી હશે પ્રોસેસ કરશે. કાંઈ પ્રોબ્લેમ હશે, ઇફ there is an exception તો એક્સેપ્શન આવશે. સો ઇટ રીડ્સ ધી અનમાર્શલ્સ. રીડ્સ મીન્સ એટલા માટે કે સી અહીંથી જ્યારે ડેટા જાય તો એ માર્શલિંગમાં જાય અને આવે તો બી માર્શલ થયેલા આવે, એટલે એનકોડિંગ ડીકોડિંગ એના જેવું કંઈક. આ it reads the unmarshals the data and return the value or exception જે હશે, and finally returns the value to the caller. બરાબર છે. આટલું કામ સ્ટબનું છે. ઇટ ઇઝ ધ ટાસ્ક ઓફ સ્ટબ. ઓપોઝિટ સાઇડ જે સર્વર હશે અહીંયા સ્કેલેટન શું કરે? અગેન ઇટ ઇઝ એન ઓબ્જેક્ટ, એક્ટ એઝ અ ગેટવે ફોર સર્વર સાઇડ ઓબ્જેક્ટ. જો ઓલ ઇનકમિંગ રિક્વેસ્ટ આર રાઉટેડ થ્રુ ઇટ, જેટલી બી રિક્વેસ્ટ આવે ને, જેટલી બી રિક્વેસ્ટ એ બધી સ્કેલેટનથી જ એક રજિસ્ટ્રી પાસે આવે અને રજિસ્ટ્રી પછી ડિસાઇડ કરે કે કયા ઓબ્જેક્ટ ઉપર આ મેથડ છે રન કરવાની છે. when the skeleton receives the incoming request, કેમ આપણે ફોન આવે, it does the following task. શું કરે? reads the parameter. ફોન આવે તો વાંચે ભાઈ કોનો નંબર છે. તમારા ફોન મીન્સ તમારા સ્માર્ટફોનની અંદર કોઈનો કોલ આવ્યો તો કોલ આવે ત્યારે પહેલું કામ શું આવે? રીડ્સ ધ પેરામીટર. નંબર વાંચે, ભાઈ નંબર શું છે, એકોર્ડિંગ ટુ ધ નંબર. બરાબર છે. એની પાસે શું હોય? તમારા પાસે લિસ્ટ ઓફ કોન્ટેક્ટ હોય ને, તો તમારા કોન્ટેક્ટમાંથી કોના નામ સાથે એનું નંબર મેચ થાય છે ઇનકમિંગ રિક્વેસ્ટ, એ નામ તમને એ ઉપર જે રિસીવ કરવાનું હોય ને અહીંયા તમને ડિસ્પ્લે કરતું હોય. સો રીડ્સ ધી પેરામીટર ઓફ ધ રિમોટ મેથડ, ઇન્વોક્સ ધી મેથડ ઓન ધ એકચ્યુઅલ રિમોટ ઓબ્જેક્ટ. બરાબર છે. પછી જે બી એને રિલેટેડ એપ હોય, બરાબર છે, ફોનની વાત માની લો આપણે કરતા હતા એક્ઝામ્પલમાં, તો એને રિલેટેડ એક ડાયલર એપ્લિકેશન છે ઓપન થઈ જાય. મેસેજ ફોર એક્ઝામ્પલ આવ્યું રાઈટ, મેસેજ આવે તમારા નેટવર્કમાંથી. જો મેસેજ આવે તો મેસેજિંગની એપ્લિકેશનમાં નોટિફિકેશન આવે, ફોન આવે તો ફોનની એપ્લિકેશનમાં નોટિફિકેશન આવે. લાઈક જેવી રિક્વેસ્ટ આવે અલગ અલગ ઓબ્જેક્ટ માટે, એને રિલેટેડ જે બી રનિંગ ઓબ્જેક્ટ હશે સ્કેલેટનમાં એ રન થશે. It writes and transmits or marshals the results to the caller. And finally જે ક્લાયન્ટ છે એને રિઝલ્ટ મળી જાય. The stub and the skeleton in summary, right? આ સમરી જેવું કંઈક છે. આ આપણે જે હમણાં ડિસ્કશન કર્યું ને એની એક સમરી જે છે આ છે. Stub, events performed by the stub, pledges the connection with remote object, right? Establish કરે છે connection, marshals the parameter, right, to the remote virtual machine, waits for the result and unmarshal the value. જે અહીંથી રિઝલ્ટ આવે એને unmarshal કરીને ડિસ્પ્લે કરે. Skeleton, event performed by the skeleton, unmarshals the parameter. પહેલું કામ માર્શલ ડેટા અને unmarshal કરે જે ક્લાયન્ટમાંથી આવે છે. For the remote method, સર્વરની મેથડ માટે. Invokes the method, પછી તો મેથડને ખ્યાલ આવી જાય કે પેરામીટર શું છે ને એને એક્ઝિક્યુટ કરે on the actual remote object implementation. And marshals the result, વળી પાછું માર્શલ કરેલું રિઝલ્ટ છે એ ક્લાયન્ટને આપે એટલે વળી પાછું અહીંથી આમ પાછું જાય. આઈ થિંક એ જ વસ્તુ છે, ખાલી એક માર્શલિંગ જો એ નવું આપ્યું છે. Stubs are detailed to the client side, whereas skeleton are initiated on the server side. And to achieve the transparency about the location, RMI introduced two objects. બરાબર છે. મીન્સ આ કન્ફ્યુઝન થાય ને દરેક વખતે કે ભાઈ ક્લાયન્ટ શું છે અને સર્વર શું છે, એટલે એને બે નામ આપી દીધા છે કેમ કે બંને જગ્યાએ ઓબ્જેક્ટ્સ જ જોવાના છે પાછા. એટલે એને સ્ટબ કે ઓબ્જેક્ટ કહેવાય ને સ્કેલેટન ઓબ્જેક્ટ કહેવાય. The purpose of this transfer is to
is to transfer the data to the server and the client to perform the marshalling and unmarshalling. એટલે જો આ માર્શલિંગ થોડુંક સમજાયું છે, કદાચ ક્યાંય 1 કે 2 માર્કના ક્વેશ્ચનમાં પૂછાઈ જાય ને તો it is the process of converting data or object being transferred into byte string, and unmarshalling is the reversal of marshalling, converting the stream into the object or data. And this conversion is achieved via, yes, there is an object in Java called serialization, right? Serialization જે છે ને એનાથી આ માર્શલિંગ અને અનમાર્શલિંગ થાય. આઈ થિંક આ ચાલો આપણા પાસે ટાઈમ છે તો ડિસ્કસ કરી જ લઈ. It is also, I means RMI is also referred to as distributed object app, right? That needs to locate, communicate and load. Locate શું કરે તો કે રિમોટ ઓબ્જેક્ટ્સ છે એને લોકેટ કરે. બે રીતે રિમોટ ઓબ્જેક્ટ્સ છે લોકેટ થાય. એક RMI રજિસ્ટ્રીથી થાય. App can register it remote objects with RMI simply by naming facility. એક નામ આપી દે કે આ ઓબ્જેક્ટ છે ને રન કરો છે. Or app can pass and return the remote object that reference as a part of normal operation. ખાલી ઓબ્જેક્ટ પાસ કરી દે પછી ઓબ્જેક્ટ ઉપરથી જ ડિસાઇડ થઈ જાય. Then communication with remote objects means RMI જે છે રિમોટ ઓબ્જેક્ટ સાથે કોમ્યુનિકેશન કરે, જે આપણે હમણાં જે બધી વાત કરી એ જ. And load class byte codes for objects that are passed around, because RMI allows caller to pass objects to remote. It provides the necessary mechanism for loading an object as well as transmitting the data. See, હવે આની કાંઈ જરૂર નથી, આના સ્ટેપ્સ છે. These are the steps, right? શું કરવું પડે? ક્રિએટ ધ રિમોટ ઇન્ટરફેસ, એટલે આ રિમોટ ઇન્ટરફેસ જે છે તમારે બનાવવો પડે. પ્રોવાઈડ ધ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ફોર રિમોટ ઇન્ટરફેસ. ઇન્ટરફેસ અને ક્લાસના કોમ્બિનેશનથી થાય બધું જ કામ. પછી કમ્પાઇલ ધ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ક્લાસ એન્ડ ક્રિએટ ધી સ્ટબ. આટલું પહેલાં સર્વર સાઇડ થઈ જાય પછી ક્લાયન્ટ સાઇડની વાત આવે ત્રીજા સ્ટેપમાં. મીન્સ આ બધું પૂરું થઈ જાય દેન સ્ટાર્ટ ધી રજિસ્ટ્રી. આજે બધું એની જ વાત કરે છે. આ સર્વર ઉપર આને રજિસ્ટ્રી સ્ટાર્ટ કરવાની. નાવ ક્રિએટ એન્ડ સ્ટાર્ટ ધ રિમોટ એપ્લિકેશન એન્ડ ક્રિએટ એન્ડ સ્ટાર્ટ ધી ક્લાયન્ટ એપ્લિકેશન. પછી બંને એપ્લિકેશન સ્ટાર્ટ કરવાની, સર્વર સાઇડ બી સ્ટાર્ટ કરવાની અને ક્લાયન્ટ સાઇડ બી સ્ટાર્ટ કરવાની. જો આવું કંઈક હોય તમારે કોઈને જો ટ્રાય કરવું હોય તો ઘણી બધી વેબસાઇટમાં એના સ્ટેપ્સ આપેલા છે કેવી રીતના કરવું. આપણે હું ડિસ્કસ એટલે નથી કરવાનું કે કંઈ પ્રેક્ટિકલ પૂછાતું છે નહીં, ખોટું એ કરીને કંઈ મતલબ નથી. જો આવું કંઈક હોય ઇન્ટરફેસ હોય, એક ઇન્ટરફેસ, આ ઇન્ટરફેસ જે હોય ને એ ક્લાયન્ટ એઝ વેલ એઝ સર્વર બંને ડિફાઇન કરવો પડે, રાઈટ? પછી બનાવવાના બંનેને ઓબ્જેક્ટ જ છે, બટ આ ઓબ્જેક્ટ જે છે એ સેમ ઓબ્જેક્ટ જે છે ને અહીંથી ઓબ્જેક્ટ ટુ ઓબ્જેક્ટ પાસ થાય. અહીંયા રનિંગ કરેલો ઓબ્જેક્ટ અહીંયા જાય અને અહીંથી મેથડ જે છે ને એને કોલ કરે. પછી મેથડ ડેટા જે છે એ પ્રોસેસ કરીને અહીંયા ટ્રાન્સફર કરે. મીન્સ એક્ઝિક્યુશન અને ડેટા જે છે મીન્સ ડેટા ક્લાયન્ટ પાસ કરશે, બટ એક્ઝિક્યુશન જે થતું હશે બધું સર્વર સાઇડ થતું હોય. I think it is the end of it. This is your RMI.